In our material, some important problems I want to discuss now. Here, lecture page number, exercise, lecture sheet, exercise 4, level 2. Okay, page number 51. In this exercise, level 2, problem number 11. I want to discuss now. A non-conducting cylindrical shell of radius r is placed in a uniform magnetic field. The axis of the cylinder is parallel to the direction of magnetic field. A hole is drilled in the cylinder. A hole is drilled in the cylinder and a particle having a charge q and mass m is projected with a velocity v0 perpendicular to the magnetic field and directed towards the axis of the cylinder as shown. The particle collides elastically with inner wall of the cylinder and rebounds. Okay, right here you see, here a non-conducting cylindrical shell. There is a non-conducting cylindrical shell is there like this. Of course, only cross section I have drawn. Cylinder is into the plane, into the board. Okay, here the radius of the non-conducting cylindrical shell, that is capital R. A non-conducting cylindrical shell of radius r is placed in a uniform magnetic field. The magnetic field is inverse because the magnetic field is represented with cross marks. That's why the magnetic field is inverse. Into the plane of the board. So magnetic field is inverse. That magnetic connection is B. Now a hole is drilled in the cylinder and a particle having charge q. A hole is drilled in the cylinder and a particle having charge q, mass m is projected with a velocity v0. Here center of the cylinder is this one. A hole is drilled here and a charged particle having mass m and charge q is projected with a velocity v0 perpendicular to the magnetic field and directed towards the axis of the cylinder. Okay, now here you see, suppose one charged particle, here a hole is drilled here. A hole is drilled and the charged particle is projected towards the axis of the cylinder. This is the axis of the cylinder, no? So a hole is drilled and a charged particle having mass m and charge small q, that is projected with a velocity v0 into the magnetic field towards the axis of the cylinder, that is given. The particle collides elastically with inner wall of the cylinder. Of course, whenever the charged particle enters into the magnetic field, then the charged particle travel along the circular path like this, no, like this or like this, and they makes the collision with the walls of this cylinder. Then how many collisions it makes? The minimum number of collisions after which it will emerge. The minimum number of collisions after which it will emerge is what? Okay, first of all, you see here, first option we have to check. First of all, whenever the charged particle, all of you see this one. A hole is drilled in the cylinder and charged particle is projected into this magnetic field with a velocity v0. That charged particle is towards the center of towards the axis of the cylinder. Okay, now whenever the charged particle enters here with a velocity v0 having charge q, then immediately the force due to magnetic field acts on the charged particle. What is the direction of the force acts on the charged particle? Tell me. Here, according to Fleming's left hand rule, as the positive charged particle is moving in this direction at this position, downwards, then we keep the central finger in this direction and magnetic field direction is this one. Magnetic field is this one. So the force acts in this direction. No? The force acts on the charged particle in this direction, normal to the, because the charged magnetic field is inverse. No, that's why force acts on the charged particle is in this direction, perpendicular to the direction of motion of the charged particle. Here in this direction, force acts. Force due to magnetic field. That force due to magnetic field is equal to, no doubt, as magnetic field is perpendicular to the motion of the charged particle, that is equal to bq into v0. It is the force due to magnetic field acts. Because of this force, the charged particle travel along the circular path. No, because of this force, magnetic force, the charged particle travel along the circular path, and actual ga magnetic force లేకపోతే ఇటే ట్రావెల్ చేస్తుంది, కానీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫోర్స్ ద చార్జర్ పార్టికల్ డీవేట్స్ లైక్ దిస్. ఆ చార్జర్ పార్టికల్ ఏ విధంగా డీవేట్ ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తుంది ఈ డైరెక్షన్ లో, ఇక్కడ కొలిజన్ జరుగుతుంది. అయితే వాట్ ఈస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ పాత్? సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద
radius of the circular path and deviation also. Radius of the circular path and deviation also. Here this provides necessary centripetal force. No, this is equal to mv naught square by radius of the circular path of the charged particle r anukunnam. So v naught square cancel ayipothe, therefore radius of the circular path of the charged particle. This is the circular path of the charged particle. Here center of the circular path lies here. This is say O dash. This is O. Okay, then this is the radius. Of course, this is the radius. This is the radius of the circular path of the charged particle. Okay, that radius r is equal to mv naught by, we can write bq. This is equation 1. So the charged particle travel inside the magnetic field with the radius r. Then what is the angle through which it deviates before it makes collision? ఇక్కడ charged particle దీంతో collision జరిపే టైంలో ఎంత యాంగిల్ టర్న్ అయి ఉంటుంది అంటే this is the angle through which the charged particle travel. So what is that angle? In order to find the angle, we need the angular velocity. No, of course, if you know the time period, then we can have the angular velocity. Time period t is equal to 2 pi m by bq. No, that is equal to omega by 2 pi. We can write time period t is equal to 2 pi by omega. No, time period t is equal to omega is equal to, what is the relation between them? Omega is equal to 2 pi by t. T is equal to 2 pi by omega. No, 2 pi by omega. Then 2 pi cancel. Then omega is equal to what? Omega is equal to bq by m. No, here this is the angular frequency. Okay, then suppose whenever the charged particle travels from this position to this position in a time t seconds, then what is the angular displacement? Angular displacement theta is equal to omega into t. That is equal to bq by m into t. No, so here what about that theta? From the diagram, how you can find that theta value? Theta find out cheyali etla? Chudandi, how we can find the theta value? ikkadi nunchi oka line డ్రా చేయండి ఇట్లా. ఈ డిస్టెన్స్ స్మాల్ ఆర్ తెలుసు, ఈ డిస్టెన్స్ క్యాపిటల్ ఆర్ తెలుసు. ఇది theta by 2 అవుతుంది కదా, యాంగులర్ బైసెక్టర్ కాబట్టి. దిస్ ఈస్ theta by 2. This is theta by 2. Okay, tan theta is equal to, then tan theta by 2 is equal to ఏం రాసుకోవచ్చు? ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ అంటే క్యాపిటల్ ఆర్ బై స్మాల్ ఆర్. tan theta by 2 is equal to capital R by small r. Okay, so minimum number of collisions అడిగాడు వాడు. Minimum number of collisions it will make. నో డౌట్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇక్కడ కొలిజన్ జరిపిన తర్వాత డెఫినెట్ గా ఆపోజిట్ గా అయితే కొలిజన్ జరపదు కదండి. ఒకసారి చూడండి, ఈ చార్జ్డ్ పార్టికల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోకి ఎంటర్ అయింది అంటే డెఫినెట్ గా ఇక్కడైతే స్ట్రైక్ అవ్వదు కదా, ఇక్కడ స్ట్రైక్ అవ్వదు కదా. ఈ చార్జ్డ్ పార్టికల్ దీంట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ లో డెఫినెట్లీ ద చార్జ్డ్ పార్టికల్ విల్ నాట్ స్ట్రైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ పాయింట్, డయామెట్రికల్ ఆపోజిట్ ఎండ్. డెఫినెట్లీ యాజ్ ఇట్ ట్రావెల్ అలాంగ్ ద సర్క్యులర్ పాత్ హియర్, డెఫినెట్లీ ఇట్ మేక్స్ కొలిజన్ హియర్. అంటే ఇక్కడ డెఫినెట్ గా చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇక్కడ స్ట్రైక్ కాదు కాబట్టి, ఇక్కడ స్ట్రైక్ అయిందంటే డెఫినెట్ గా మళ్ళీ రిబౌన్స్ అవుతుంది కదా. జరిగే కొలిజన్ దట్ ఈస్ ద ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అన్నాడు. ఇక్కడ జరిగే కొలిజన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ కాబట్టి డెఫినెట్ గా మళ్ళీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఈ విధంగా సర్క్యులర్ ఇటువైపుకి ఇక్కడ ఎంత వెలాసిటీ స్ట్రైక్ అయిందో మళ్ళీ ఆ వెలాసిటీ రిబౌన్స్ అవుతుంది. రిబౌన్స్ అయ్యి మళ్ళీ యాజ్ ద చార్జ్డ్ పార్టికల్ ట్రావెల్ ఇన్ టు ద సేమ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, దెన్ అగైన్ దే ట్రావెల్ అలాంగ్ ద సర్క్యులర్ పాత్ లైక్ దిస్ అండ్ అగైన్ దే మేక్స్ కొలిజన్ హియర్. ఆ తర్వాత ఇంకో కొలిజన్ జరపచ్చు జరగకపోవచ్చు, కానీ డెఫినెట్ గా ఇక్కడ కొలిజన్ జరిపిన తర్వాత మళ్ళీ ఇటువైపు ట్రావెల్ చేసి ఇంకో కొలిజన్ అయితే జరుగుతుంది కదా. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా ట్రావెల్ చేయదు ఇట్లా, డెఫినెట్ గా ఇంకో కొలిజన్ జరుగుతుంది. కాబట్టి మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ దట్ కెన్ బి టేకెన్ ప్లేస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2, 1 and 2. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కొలిజన్, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ కొలిజన్. వాడు అడిగింది యాంగిల్స్ అవి ఇవ్వలేదు కాబట్టి మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ మనం రాయాలి. ఇదంతా కూడా అవసరం లేదు అసలు డైరెక్ట్లీ. అయితే ఇక్కడ ఎంత యాంగిల్ డివేట్ అయింది అని తెలుసుకోవడానికి మనకి ఈ ఫార్ములా కానీ లేకపోతే ఈ ఫార్ములా కానీ ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, సో మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ కొలిజన్స్, వాడు ఓన్లీ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ అడిగాడు. మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ టేక్స్ ప్లేస్. ఒకవేళ హౌ మెనీ కొలిజన్స్ ఇట్ మేక్స్ బిఫోర్ ఇట్ ఎగ్జిట్ అన్నాడు అనుకోండి, డెఫినెట్ గా వాడు దీంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదో ఒకటి ఇస్తాడు, ఇచ్చి ఇక్కడ థీటా యాంగిల్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు. ఇక్కడ థీటా సపోజ్ 120 వచ్చింది అనుకోండి, అంటే థీటా 120 వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఒక 120, ఇక్కడ ఒక 120, ఇక్కడ ఒక 120, అంటే టోటల్ గా 1, 2 కొలిజన్స్ జరిపిన తర్వాత బయటకి ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. ఇంకా
అక్కడ యాంగిల్స్ ని బేస్ చేసుకుని చెప్తాం మనం. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల. అయితే వాడు అడిగింది ఏంటంటే మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ అన్నాడు. నీకు ఇక్కడ 120 డిగ్రీగా యాంగిల్ కనుక అయితే ఇక్కడ ఒక 120 డిగ్రీ యాంగిల్ డివైట్ అయినప్పుడు 1 కొలిజన్ ఇట్ మేక్స్, అనేది ఫర్ 1 more 120 డిగ్రీ యాంగిల్ 1 more కొలిజన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే, ఆ తర్వాత బయటికి ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. అంటే టోటల్ గా ఇక్కడ 2 కొలిజన్స్ జరుగుతున్నాయి. అది ఇక్కడ యాంగిల్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ ఇట్లా జరుపుకుంటూ మళ్ళీ బయటికి ఎగ్జిట్ అవుతుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ది angle of deviation, the number of collisions depends. But minimum number they asked. Minimum number means definitely it is not possible. Here the charged particle will not exit by making only one collision. One collision జరిపిన తర్వాత ఎగ్జిట్ కావాలంటే డెఫినెట్ గా చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇక్కడ కొలిజన్ జరపాలి. అప్పుడు ఇక్కడ కొలిజన్ జరిపిన తర్వాత మళ్ళీ అదే పాత్ వెంబడి బ్యాక్ వెళ్ళిపోయి ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. కానీ డెఫినెట్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు సర్క్యులర్ పాత్ తో ట్రావెల్ చేయాలి కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్ మేక్స్ కొలిజన్, 2 collisions. సో మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ కొలిజన్స్, minimum number of collisions is equal to 2. This is the answer. It is the first option. Next, the maximum speed v naught for which it can come out is, the maximum speed v naught for which it can come out is dash. అది బయటకి ఎగ్జిట్ కావాలంటే మాక్సిమం స్పీడ్ ఆఫ్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఎంత ఉండాలో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. అది నోట్ చేయండి. The maximum speed v naught for which it can come out is what? So in the fourth option, when the charged particle is projected here with a velocity v naught by 3, then after how many collisions it makes, it exit or it comes out. So v is equal to, here v is equal to v naught by 3, v naught we got. Whenever the charged particle is projected with a maximum velocity, then v naught is equal to bq by r, bqr by m. So v naught means you write this value bq root 3r by m by 3 by 3. So we got v is equal to this one. So with this velocity, whenever the charged particle enters into the magnetic field, then bqv, that force due to magnetic field, provides the necessary centripetal force. V square cancel. Then from this bq is equal to m by r into v ante ఇది రాయండి, bq capital R by root 3 into m. mm cancel, bq cancel. Then small r by capital R or capital R by small r is equal to root 3 కదా. ఇక్కడ tan theta, సారీ ఓకే, ఇక్కడ tan theta by 2 is equal to opposite by adjacent, అంటే capital R by small r, that is equal to root 3. This is equal to tan theta by 2. Okay, then what about theta? Theta by 2 is equal to, when tan theta by 2 is equal to root 3, then what about theta by 2? 60 na? Tan theta by 2 root 3 వచ్చిందండి. 60 sir. 60 కదా? Yes sir. 60 degree. That implies theta is equal to 120 degree. Correct na? Yes sir. Yes sir. Capital R by small r is equal to root 3 కదా? So tan theta is equal to capital R by small r. So theta is equal to 120 degree. So how many collisions it will make? Three collisions. So here
whenever the charged particle enter into the magnetic field here, then before it makes another collision, then the angle through the charged particle deflects or deviates, that is equal to theta. Theta is equal to, we got 120 here. Okay, here the velocity in the fourth option, the velocity with which the charged particle is projected into the magnetic field, that is given v0 by 3. V0 is given as same formula. V0 is given as this one. So when I substituted here, I got v is equal to something. Then with this velocity, when charged particle enters, then what is the radius of curvature? Because when you know the radius of curvature, we know this angle. Okay, because in terms of radius of curvature, we know the formula, no? That's why bq is equal to mv square bar. From that, I got capital R by small r is equal to √3. But here in this right angle triangle, if this total angle is theta, then this angle is theta by 2. Then tan theta by 2 is equal to opposite means capital R by adjacent means small r. Capital R by small r is equal to √3 I got, which is equal to tan theta by 2 we know. Then from that, theta by 2 is equal to 60 degree or theta is equal to 120 degree. If it is 120, then this angle in this trapezium, this is 90, this is 90. That's why this alpha is equal to 180 minus theta. 180 minus theta means 120. Therefore, 60 degree. So for each collision, the charged particle displaces through an angle 60 degree at the center. Okay, now how many 60 degrees are there in the total angle? That means 2 pi by 60. Okay, as here there is no collision takes place, there is no possibility for the particle to make collision, as exit is there. Here there is no collision. So number of collisions taken place, number of collisions can be done -1. That gives the number of collisions made by the charged particle with the inner walls of the cylinder. That's why 5. 5 is the answer. Okay, note change. Okay, 12th problem, you go through that 12th problem, that is conceptual. Next, 13th problem. Of course, it is passage. You note down. Okay, all of you see the 13th problem. Figure shows a circular while loop of radius A. Circular while loop it is, having radius A, and carries the current I in one direction. That direction is not mentioned, but carries the current I. That is in clockwise or anti-clockwise, it is not mentioned. No, sorry. In anti-clockwise direction. Okay, it is mentioned. In anti-clockwise direction. So here, the current flowing through the circular loop is in anti-clockwise direction, that is mentioned. This current is in anti-clockwise direction, that is mentioned, I. Placed in a perpendicular magnetic field B. So as the magnetic field is represented with the cross, then definitely magnetic induction is inverse. Okay, now consider a small part dl of the wire. Find the force on the part of the wire exerted by the magnetic field. ఇక్కడ ఒక స్మాల్ పార్ట్ అంటే ఎలిమెంట్ ని కన్సిడర్ చేయండి. ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్ ని కన్సిడర్ చేయండి. ఆ ఎలిమెంట్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ ఎంత? లెంత్ ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్, దట్ ఈస్ డిఎల్. లెంత్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ డిఎల్ అనుకుంటే, ఆ డిఎల్ లెంత్ గల ఎలిమెంట్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ అడిగాడు. ఎలిమెంట్ అంటే స్మాల్ పార్టే కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇన్ఫైనిటెస్లీ స్మాల్ పార్ట్ కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాక్ట్స్ ఆన్ దెమ్. ఇది ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్ అండి. కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్ ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ స్ట్రైట్ లైన్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి ఇది స్ట్రైట్ లైన్ లాగానే ఉంటుంది. అంటే స్ట్రైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఇది. దాని మీద పనిచేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్స్ ఉంది, కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాక్ట్స్ ఆన్ దట్ ఎలిమెంట్? ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది ఎలిమెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జనరల్ ఫార్ములా బిఐఎల్ సైన్ థీటా. అది జనరల్ ఫార్ములా. అయితే ఇక్కడ ఎలిమెంట్ కాబట్టి లెంత్ డిఎల్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ బి ఇచ్చాడు, కరెంట్ ఐ ఇచ్చాడు, లెంత్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ డిఎల్ అన్నాడు. సైన్ వాట్ ఎవర్ థీటా వాల్యూ, వాట్ ఎవర్ థీటా,
కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి లెంత్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ ఇటువైపు ఉంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్స్ ఉంది అంటే పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. థీటా 90 కదా, సో sin 90 సిన్స్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీ. Therefore force acts on the element is equal to bi into dl. This is the force acts on the element. Okay, next 14th problem. In the same problem, 14th one. What is the tension in the wire if current I flows in clockwise direction? ఒకవేళ దీంట్లో కరెంట్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అయితే టెన్షన్ ఎంత అన్నాడు? టెన్షన్ ఇన్ ద రింగ్ ఆర్ టెన్షన్ ఇన్ ద సర్క్యులర్ వైర్ ఈజ్ వాట్? టెన్షన్ T, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ క్యాపిటల్ T, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్. ఇది అడిగింది. ఇఫ్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద రింగ్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అన్నాడు. ఇదే ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేయండి. ఇక్కడ సేమ్ ఎలిమెంట్, ఇక్కడ కరెంట్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతోంది అన్నాడు. ఇట్లా ఇది సెంటర్, ఇది డిఎల్ లెంత్ గల ఎలిమెంట్ అనుకుందాం. ఇది డిఎల్ లెంత్ గల ఎలిమెంట్ అండి. ఈ ఎలిమెంట్ మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల పనిచేసే ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది చెప్పండి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇట్లా ఇన్వర్స్ ఉంది. కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ ఇచ్చాడుగా క్లాక్ వైజ్ అని. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ దిస్ ఎలిమెంట్? No doubt force acts on the element is equal to bi into dl. మనకు వచ్చింది ఆల్రెడీ. What is the direction of that force? Upwards. ఎందుకంటే ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ప్రకారం you keep the central finger along the direction of the current and forefinger along the direction of the magnetic field, అంటే ఇన్వర్స్. థంబ్ upwards ఉంది కాబట్టి therefore force acts on the element is in upward direction, df. So because of this force acts, magnetic force acts on the element try to move in this direction. But at the same time, the remaining part of the ring pulls the element in downwards direction. So the remaining part of the ring pulls the element downwards by applying the force at this point. ఈ రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది రింగ్ వలన ఎలిమెంట్ మీద ఇక్కడ పనిచేసే ఫోర్స్, ఇక్కడ ఎలిమెంట్ రిమైనింగ్ పార్ట్ యొక్క ఎండ్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఎండ్ పుల్స్ ద ఎలిమెంట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ అలాంగ్ టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్. ద ఫోర్స్ విత్ విచ్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది రింగ్ pulls this element in this tangential direction, that is the tension in the string. టెన్షన్ ద రింగ్ అట్ దట్ పాయింట్, ఆ టెన్షన్ ఇక్కడ అది T. మరి ఇక్కడ టెన్షన్ T ఇటువైపు ఉంటుందిగా, ఇక్కడ కూడా ఈ పాయింట్ దగ్గర కూడా టెన్షన్ T సేమ్ ఇటువైపు ఉంటుంది కదా. ఓకే, ఈ టెన్షన్ కాంపోనెంట్స్ గా డివైడ్ చేద్దాం. సపోజ్ ద యాంగిల్ సబ్టెండెడ్ బై ద ఎలిమెంట్ ఎట్ ద సెంటర్ థీటా అనుకుందాం. ఇక్కడ నుంచి ఒక యాంగులర్ బైసెక్టర్ డ్రా చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ యాంగిల్, ఈ యాంగిల్ θ/2 అవుతుంది కదా. ఇది θ/2 అయినప్పుడు ఇది 90 మైనస్ θ/2. సో ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ దిస్ టెన్షన్ ఇన్ డౌన్వర్స్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది 90 మైనస్ θ/2 అయినప్పుడు టెన్షన్ కాంపోనెంట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు T cos 90 మైనస్ θ/2 అంటే T sin θ/2. అదే హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ అయితే T cos 90 మైనస్ θ/2 అంటే T sin θ/2. సిమిలర్లీ ఫర్ దిస్ టెన్షన్ ఆల్సో సేమ్ కాంపోనెంట్ యాక్ట్స్ కాబట్టి 2T sin θ/2, ఇటువైపు ఏమో T sin θ/2. T sin కాదు T, ఇదే T, సారీ ఇది T cos కదా అయ్యేది, ఇది cos, దిస్ ఈజ్ cos. ఓకే, ఆన్ దిస్ ఎలిమెంట్ along horizontal direction two equal forces acts exactly in opposite direction due to tension. They cancel each other. On the element along vertically downwards direction in the diagram, 2T sin θ/2 force acts in downwards direction. And at the same time, due to magnetic field, the force due to magnetic field acts on the element in upward direction, that is equal to df. Okay, even then, as the ring is under equilibrium, every part of the ring is also under equilibrium, every element is also under equilibrium. That's why this force must be balanced by this one. Therefore force here this downward force means 2T sin θ/2, that balances the force due to magnetic field acts on the element in upward direction. So దీని నుంచి ఇది θ/2 కదా. So 2T into, as we have considered the element here, angle subtended by the element at the center, theta is very small, that's why sin θ/2 in this, as theta is very small, this can be written as simply θ/2, which is equal to df means bi dl. So 2 cancel here, T theta is equal to bi into whatever dl.
angle subtended by the element at the center is equal to theta, which is equal to arc by radius. Arc by radius. Radius of the ring ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ a ఇచ్చాడు, that is equal to dl by a. Therefore dl is equal to r in a into theta we can write now. Theta theta cancel. Therefore tension the string is equal to BIA. It is the tension the string. Note down. Tension the string is equal to BIA. Cylinder rolling problem. What is your doubt? You unmute and speak with me. ఇక్కడ ఎవరో సిలిండర్ రోల్ ఏదో సంథింగ్ ఏదో అడుగుతున్నారండి. వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడండి. విష్ణు సాత్విక్. ఎస్ సార్. ఏంటండి డౌట్ ఏంటి? సార్ ఇక్కడ సింగల్స్ లో ఇచ్చారు సార్, టార్క్ దగ్గర సిలిండర్ రోలింగ్ సమ్స్ ఇచ్చారు సార్ కొన్ని. సిలిండర్ టార్క్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, చూద్దాం. ఎస్ సార్. సార్ మరి డైపోల్ కాన్సెప్ట్ టీవీకేనా సార్? డైపోల్ కాన్సెప్ట్ టీవీకే. డైపోల్ అంటే చెప్పే కదా, కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్ బిహేవ్స్ లైక్ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్. దానికి మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ m is equal to NIA ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా మనం. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. అదే మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్. ఓకే, నెక్స్ట్ దీంట్లో ఇంకోటి అడిగింది ఏంటంటే వాడు, వాట్ అబౌట్ ద find the decrease in radius of the loop if the magnetic field is switched off. Okay, next దీంట్లోనే decrease in radius of the loop అన్నాడు. Decrease in radius of the loop. Decrease in radius of loop. ఇక రేడియస్ ఆఫ్ ది లూప్ r అనుకున్నాం కదా. డిక్రీజ్ ఇన్ రేడియస్ ఆఫ్ ది లూప్ అంటే డెల్టా r, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్. యంగ్స్ మాడ్యులస్ y అని ఇచ్చాడు. యంగ్స్ మాడ్యులస్ y. ఓకే, ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. whenever the magnetic field is applied and current is flowing like this, because of force, magnetic force acts on each and every element of the circular current carrying loop here. As force is acting away, the loop, this loop will be extended. Due to that, the loop becomes like this. The radius of the loop increases. Okay, when you switch off the magnetic field, then immediately the wire come back to the original position. The circular loop acquires the original radius. అంటే ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఏమో అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ పనిచేస్తున్నప్పుడు ఏమో, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ టెన్షన్ ద లూప్ విల్ ఎక్స్టెండ్ అండ్ సపోజ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ది లూప్ బికమ్స్ లైక్ దిస్. But when you switch off the magnetic field and again it come back to the original position so that the radius becomes r. This is the increase in radius. This is the increase in radius delta r. Leda it is the elongation. It increase in radius can be treated as the elongation. So delta r is equal to elongation in the radius. Stretch in the radius. That is equal to what? ఇది మీకు ఆల్రెడీ ఫార్ములా ఉంది. యంగ్స్ మాడ్యులస్ y is equal to f by area of cross section into E by L. మనకు కావాల్సిన E is equal to delta r that we need. అయితే ఇక్కడ డెల్టా ఆర్ తర్వాత ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ముందల ఇక్కడ ఎలాంగేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. అంటే వెనెవర్ ద బికాస్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వెనెవర్ ద రింగ్ ఎక్స్టెండ్స్ ఆర్ లూప్ ఎక్స్టెండ్స్, దెన్ ద సర్కంఫరెన్స్ విల్ ఇంక్రీజ్. నో, సర్కంఫరెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. ఆ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సర్కంఫరెన్స్ ఇది, బికాస్ దిస్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ సర్క్యులర్ లూప్. ఇది లెంత్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ సర్క్యులర్ లూప్ అయినప్పుడు ఇది ఇంక్రీజ్ ఇన్ సర్కంఫరెన్స్ అవుతుంది. ఇది లెంత్ ఆఫ్ ది సర్కంఫరెన్స్ అంటే 2πr. ఇది ఇంక్రీజ్ ఇన్ సర్కంఫరెన్స్. ఓకే, దీని నుంచి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎఫ్ అంటే టెన్షన్ కదా, దీంట్లో డెవలప్ అయ్యే టెన్షన్ అంటే ఎలాంగ్ టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్ లో ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్ ఎంత, ఆ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్ అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ సర్కంఫరెన్స్ అవుతుంది. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ సర్కంఫరెన్స్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ సర్కంఫరెన్స్ కామా E is equal to FL by A into Y. F అంటే ఇక్కడ ఈ రింగ్ లోపల డెవలప్ అయ్యే ఫోర్స్ అంటే టెన్షనేగా, కాబట్టి TL by A into Y. డేటా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. T అంటే టెన్షన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ వచ్చింది BIA ఇంటూ L అంటే సర్కంఫరెన్స్ కదా, ఒరిజినల్ సర్కంఫరెన్స్ ఎంత 2π ఇంటూ A కదా, ఇక్కడ రేడియస్ A అని ఇచ్చాడు కాబట్టి 2πr. అఫ్ కోర్స్ మనం రాయాల్సిన 2πr అంటే ఇక్కడ R అంటే A కాబట్టి A రాస్తాం, బై ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్.
నీకు ఇక్కడ y రేఖ రేడియస్ ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ స్మాల్ ఆర్ అని ఇచ్చాడు. y రేఖ రేడియస్ ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ స్మాల్ ఆర్ ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అంటే పై స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ కదా, ఇంటూ యంగ్స్ మాడ్యులస్ y. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ సర్కంఫరెన్స్ అండి. ఇంక్రీజ్ ఇన్ సర్కంఫరెన్స్ అంటే సపోజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ రేడియస్ డెల్టా ఆర్ అయితే అప్పుడు ఇంక్రీజ్ ఇన్ సర్కంఫరెన్స్ అంటే 2π ఇంటూ డెల్టా ఆర్ రాసుకోవచ్చు కదా. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఈ రాయి అక్కడ. సో ఇక్కడ దీని నుంచి BIA ఇంటూ 2πr బై పై స్మాల్ ఆర్ స్క్వైర్ ఇన్ ఇక్కడ ఏ రాయచ్చు కదా, ఇది క్యాపిటల్ అంటే రేడియస్ ఇనిషియల్ రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ లూప్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ అని ఇచ్చాడు బై y. క్యాన్సిల్ చేయండి, 2π కెన్ బి క్యాన్సిల్. ఓకే, ఇంకేం క్యాన్సిల్ అవ్వవు కదా. దేర్ ఫోర్ డిక్రీజ్ ఇన్ రేడియస్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పనిచేస్తున్నప్పుడు సర్క్యులర్ లూప్ ఇట్లా ఉంటుంది. స్విచ్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు ఈ ఫోర్స్ పనిచేయదు కాబట్టి మళ్ళీ ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు డిక్రీజ్ ఇన్ రేడియస్ కదా, దట్ డిక్రీజ్ ఇన్ రేడియస్ ఇస్ డెల్టా ఆర్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు BIA బై పై ఆర్ BIA స్క్వేర్ కదా, A ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ బై పై స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ y. I think this is the answer. This is the decrease in radius. Decrease in radius of loop. Note change. So IA square B by okay pi r square y. తర్వాత in our material page number 61, you see page number 61 in our material, page number 61, level 2, problem number 1. Yesterday I have given homework to you. Have you done this problem? No sir. Okay, this is important one. This one and the third problem is also important. Find the, okay, all of you see, it is exercise 7. In exercise 7, level 2, page number 61, problem number first 1. Find the magnitude of magnetic moment of the current carrying loop. Each side of the loop is 10 centimeter long and current in the loop is 22 ampere. Okay. So ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. ఏరియా ఒకటి ఫైండ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది కదా సార్, ఇది ఏనమ్మా ఏరియా ఫైండ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది కదా సార్. ఏరియా అంటే ఇక్కడ 2 parts గా ఉంది, ఇది ఫోల్డ్ చేస్తుంది కదా కొంచెం. ఓకే సార్. ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్నాడు, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్. ఒకసారి చూడండి, దిస్ ఈజ్ వన్ సైడ్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ సైడ్. ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఇక్కడేం వైర్ లేదండి, ఈ డాట్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఇది ఒక స్క్వేర్ లూప్, ఇది స్క్వేర్ లూప్ షేప్ లో ఉంది. ఓకేనా. తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇటువైపు మళ్ళీ సేమ్ లెంత్, ఇక్కడ సైడ్ ఎంత ఉందో సైడ్ ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు వాడు, సైడ్ ఏ అనుకుందాం, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10 సెంటీమీటర్ ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఇది ఏనే, ఇది ఏనే, ఇది కూడా ఏనే అఫ్ కోర్స్. తర్వాత ఇటు కూడా ఏనే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు ఏ. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఏ లెంత్ ఉండేట్టుగా డ్రా చేయండి. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ. ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేయండి, ఇది కూడా ఏనే ఉంటుంది. స్క్వేర్ అవుతుంది కదా సార్, ఇట్లా ఇచ్చాడు టోటల్ ఏంటమ్మా. ప్లేట్స్ ఏరియా తీసుకొని యాడ్ చేయొచ్చు కదా సార్, ఎఫెక్టివ్ ఏరియా. ఇదొక స్క్వేర్ లూప్ లాగా ఉంది, ఇదొక స్క్వేర్ లూప్ లాగా ఉందంటే కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. కరెంట్ ఇట్లా ఫ్లో అవుతా ఉంది. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ దిస్ లూప్ అన్నాడు. అయితే ఇక్కడ లూప్ ఎట్లా ఉందంటే ఇక్కడ 90 డిగ్రీ ఉంది, ఇట్ ఈస్ 90. ఇక్కడ 90 డిగ్రీ ఉండేటంటే అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ కూడా 90 డిగ్రీ. ఇక్కడ ఈ రెండింటిని కూడా 2 డిఫరెంట్ లూప్స్ లాగా ట్రీట్ చేద్దాం. ఇదొక కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్, ఇదొక కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ గా ట్రీట్ చేద్దాం. ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎటువైపు ఉంటుందండి? దీని యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎటువైపు ఉంటుంది ఫస్ట్ అది చెప్పండి. దీని యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతోంది. ఓకే, ఐ
ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతోంది. అప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది ఈ లూప్ కి? కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు కరెంట్ ఫ్లో రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ ప్రకారం అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ యూ కీప్ ద థంబ్ అండ్ రిమైనింగ్ ఫింగర్స్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది లూప్. దెన్ యూ కర్ల్ న్యాచురలీ. ఆ న్యాచురల్ గా కర్ల్ చేసినప్పుడు ఏ డైరెక్షన్ లో కర్ల్ అవుతాయో ఫింగర్స్ ఆ డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది చెప్పండి? టువర్డ్స్ డౌన్ సార్. యా, డౌన్. దిస్ ఈజ్ M1. నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? ఇదే డైరెక్షన్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ సార్, లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్. టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ అంటే ఇటువైపుకి. ఇది M2 అనుకుందాం. అయితే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద స్క్వేర్ లూప్, ఇట్ ఈస్ ద స్క్వేర్ లూప్. M1 అండ్ M2 బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ నో. అండ్ మోర్ ఓవర్ M1 M2 రెండు ఎట్లా ఉంటాయండి? పర్పెండిక్యులర్ గానా ప్యారలల్ గానా? ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు కూడా పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి కదా. M1 is perpendicular to M2. అప్పుడు నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఇస్ వాట్? నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ is equal to, as these two are vectors, when two vectors are perpendicular to each other, net magnitude is equal to square root of this square plus this square. M1 square plus M2 square. That is equal to, అన్నిటికీ డైమెన్షన్స్ అన్ని సేమే కాబట్టి డైరెక్ట్ గా √2M1 రాయొచ్చు లేదా √2M2 రాయొచ్చు. అవునా? M is equal to √2 into what about M1? M1 అంటే N అయ్యే కదా. N అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్. ఇక్కడ లూప్ కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అంటే 1 సార్. M is equal to NIA అంటే 1 into current I into area. What is the area of this part? A square సార్. A square. This is the answer. Therefore, magnetic moment of this arrangement is equal to √2I A square. This is the answer. Note change. What about third problem? Have we done third problem? సార్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి సార్. ఇది M ఈక్వల్ టు అది ఏదిదా? కింద సార్ రిటర్న్ పార్ట్ సార్. అవునమ్మా, M1 M2 రెండు ఈక్వలే కదా. ఇది రెండు స్క్వేర్ లూప్సే, రెండింటి గుండా పాస్ అయ్యే కరెంట్ సేమే, రెండింటి యొక్క సైడ్స్ కూడా ఈక్వలే కదా. కాబట్టి M1 M2 బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఇక్కడ M2 ప్లేస్ లో కూడా M1 రాసాయి ఇక్కడ. అప్పుడు M1 స్క్వేర్ ప్లస్ M1 స్క్వేర్ అండర్ రూట్ అంటే √2M1ఏగా. లేదా M1 ప్లేస్ లో M2 రాసాం అనుకో, √2M2 రాసుకోవచ్చు కదా. M1 అంటే దీని యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్, M2 అంటే దీని యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. ఏదైనా సేమే, రెండింటికి మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ సేమే. జనరల్ ఫార్ములా NIA. N అంటే ఓన్లీ 1 టర్నే కాబట్టి ఇక్కడ 1 ఇంటూ కరెంట్ I ఇంటూ దీని యొక్క ఏరియా. ఏరియా అంటే స్క్వేర్ షేప్ కదా. ఇది ఏ అన్నప్పుడు ఏరియా స్క్వేర్ షేప్ లో ఉంది కాబట్టి ఏరియా A స్క్వేరే కదా. ఓకే, ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం చూడండి. థర్డ్ ప్రాబ్లం కూడా ఇదే టైపు, కాకపోతే ఇక్కడ టార్క్ అడిగాడు వాడు. థర్డ్ ప్రాబ్లం మీకు ఆల్రెడీ నేను ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పా. XYZ స్పేస్ లో ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ నుంచి, అయితే ఇక్కడ స్క్వేర్ లూప్ అన్నాడులేండి డైరెక్ట్ గా. ఇక్కడ ఒక స్క్వేర్ లూప్ నుంచాడు స్పేస్ లో. ఇది ఒక స్క్వేర్ లూప్. ఓకే, ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఈ సైడ్ ఏ, ఈ సైడ్ ఏ, ఇది అఫ్ కోర్స్ ఇది ఏ, స్క్వేర్ లూప్ ఇది ఇట్లా ఉంచాడు. అయితే X యాక్సిస్ తో ప్లేన్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్ లూప్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ 30 degree అని ఇచ్చాడు. With X axis, the plane of the loop makes an angle 30 degree and current is flowing in anti-clockwise direction. I current itla anti-clockwise direction of flow అవుతుందండి. Anti-clockwise direction of flow అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్లా అప్లై చేశారంటే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ is applied if uniform magnetic field B exists in the region along K direction. Magnetic field ని along Z axis అప్లై చేశాడు. Then what is the torque acts on the coil అన్నాడు. సార్ అందులో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంటే ఆన్సర్ రావట్లేదు సార్. ఇప్పుడు చూద్దాం మనం. ఇక్కడ మనకి సపోజ్ whenever a current carrying coil is there kept in the magnetic field, that current carrying coil behaves like a magnetic dipole. No, current carrying coil behaves like a magnetic dipole. One face of the coil behaves like north pole, the other face behaves like south pole. Which face behaves like north pole when current carrying coil is considered? The face of the coil through which when coil is observed, if the current is in clockwise direction, that face behaves like south pole and rest acts as the north pole. అదే ఏ ఫేస్ నుంచి మనం కాయిల్ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు కరెంట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఫ్లో అవుతుంది. యాంటీ ఎన్ అక్కడ స్ట్రెస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దట్ ఫేస్ బిహేవ్స్ లైక్ నార్త్ పోల్ అండ్ రెస్ట్ ఇస్ ద సౌత్. ఓకేనా?
సరే ఆ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ గురించి మనకు అవసరం లేదు. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ తెలుస్తుంది అనుకోండి, ఎం మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ గల ఒక మ్యాగ్నెట్ ని లేదా ఈ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ లేదా కాయిల్ ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఉంచినప్పుడు దాని మీద పనిచేస్తే టార్క్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ వచ్చింది. టార్క్ ఫార్ములా డిరైవ్ చేసాం. టార్క్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్. టౌ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎం బార్ క్రాస్ బి బార్ కదా. టౌ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎం బార్ క్రాస్ బి బార్ లేదా ఎంబి సైన్ థీటా మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫార్ములా డిరైవ్ చేసాంగా. ఇక్కడ బి బార్ అంటే డైరెక్ట్ గా మనకు తెలుసు, బి బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ కే క్యాప్ అని తెలుసు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అలాంగ్ జెడ్ యాక్సిస్. మరి వాట్ అబౌట్ ద ఎం బార్? ఎం బార్ కి ఫార్ములా డిరైవ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అవర్ ఎయిమ్. ఎం బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జనరల్ ఫార్ములా ఎన్ఐ ఇంటూ ఏ బార్. అవునా? అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఏం లేవు, 1 ఇంటూ ఐ ఇంటూ ఏ బార్. సో ఇప్పుడు ఏ బార్ ఎట్లా చేయాలి? ఐ ఇంటూ ఏ బార్ అంటే సపోజ్ నీకు కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఆరిజిన్ అండి, ఇది ఏ, ఇది బి, ఇది సి అనుకోండి. ఇక్కడ లెంత్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అంటే లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్, ఎల్ బార్ క్రాస్ బి బార్ అని రాయాలి. అయితే కరెంట్ ఫ్లో డైరెక్షన్ లో మాత్రమే తీసుకోవాలి. కరెంట్ ఇటు నుంచి ఇట్లా ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఎల్ అనుకోండి, ఇది బి అనుకోండి, ఎల్ బార్ క్రాస్ బి బార్. ఓకే, ఇది ఎల్ బార్ అనుకోండి, ఇది ఎల్ బార్, ఇదేమో బి బార్ అనుకోండి. సో ఎల్ బార్ క్రాస్ బి బార్. సో వాట్ అబౌట్ ఎల్ బార్? టెల్ మీ. ఐ ఇంటూ వాట్ అబౌట్ ఎల్ బార్? ఎల్ బార్ అంటే ఇక్కడ ఈ సైడ్ ఏ అండి, స్క్వేర్ కాబట్టి ఈ సైడ్ ఏ. దీన్ని కాంపోనెంట్స్ గా డివైడ్ చేయండి. కాంపోనెంట్స్ గా డివైడ్ చేసినప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఒక జెడ్ యాక్సిస్ ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేయండి, ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. ఓకే, అప్పుడు ఈ లెంత్ ఏమవుతుందంటే ఏ కాస్ 30, ఇదేమో ఏ సైన్ 30 అవుతుంది. అప్పుడు ఈ కాంపోనెంట్ ఎల్ బార్ అంటే ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ వై కాంపోనెంట్ జే క్యాప్ ఇస్ ఎల్ బార్. ఎక్స్ కాంపోనెంట్ అంటే ఏ కాస్ 30 ఇంటూ ఈ కాంపోనెంట్ ఎలాంగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది, ఈ కాంపోనెంట్ ఎలాంగ్ పాజిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్ కాబట్టి ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఏ సైన్ 30 కే క్యాపా. ఇది ఎల్ బార్ అండి. బి బార్ అంటే నెక్స్ట్ ఇది ఎల్ బార్ క్రాస్ బి బార్. ఇక్కడ ఎల్ బార్ అంటే ఓఏ బార్ అండి, బి బార్ అంటే ఏబి బార్. ఏబి బార్ అంటే దిస్ సైడ్ ఈజ్ అలాంగ్ పాజిటివ్ యాక్సిస్, దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ జే క్యాప్. దీనికి క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేయండి. ఇక్కడ ఎం బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఏ కాస్ 30 ఐ క్యాప్ అండి, అంటే ఏ ఇంటూ √3/2 కదా, ఏ √3/2 ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఏ సైన్ 30 అంటే a/2 జే క్యాప్, a/2 కే క్యాప్, కీప్ ఇన్ బ్రాకెట్స్, క్రాస్ ఏ జే క్యాప్. ఇప్పుడు క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేయండి. సో ఎం బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఏ√3/2 ఐ క్యాప్ క్రాస్ ఏ జే క్యాప్. ఐ క్యాప్ ఇక్కడ స్కేలార్స్ పక్కకు రాసేయండి. ఏ√3/2 ఇంటూ ఏ అంటే √3a² ఇంటూ ఐ క్యాప్ క్రాస్ జే క్యాప్ ప్లస్ a/2 కే క్యాప్ క్రాస్ ఏ జే క్యాప్ అంటే a/2 ఇంటూ ఏ స్కేలార్స్ కాబట్టి బయటకు రాసేయండి, a² ఇంటూ కే క్యాప్ క్రాస్ జే క్యాప్. ఇక్కడ ఈ రెండిట్లో మనం a² కామన్ తీసేయచ్చు కదా. సో a² బయటకు రాసేయండి ఇంటూ ఐ కరెంట్ ఐ ఆఫ్ √3 ఇంటూ వాట్ అబౌట్ ఐ క్యాప్ క్రాస్ జే క్యాప్ అంటే కే క్యాప్ కదా, ప్లస్ a² కామన్ తీసాం కదా, కే క్యాప్ క్రాస్ జే క్యాప్ అంటే మైనస్ ఐ క్యాప్. యా, మైనస్ ఐ క్యాప్. దేర్ఫోర్ ఎం బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు a²i/2 ఇంటూ √3 కే క్యాప్ మైనస్ ఐ క్యాప్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. ఆల్రెడీ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ తెలుసు. దేర్ఫోర్ టార్క్ టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం బార్ క్రాస్ బి బార్. దేర్ఫోర్ టార్క్ టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం బార్ అంటే a²i/2 ఇంటూ √3 కే క్యాప్ మైనస్ ఐ క్యాప్ క్రాస్ బి బార్ అంటే బి కే క్యాప్, బి ఇంటూ కే క్యాప్. ఇక్కడ స్కేలార్స్ డైరెక్ట్ గా మల్టిప్లై చేసేయండి. ఈ బి తీసుకొచ్చేస్తే BiA² ఇంటూ బ్రాకెట్ లో √3 కే క్యాప్ మైనస్ ఐ క్యాప్ క్రాస్ కే క్యాప్. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టార్క్ టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు BiA² ఇంటూ ఇది 0 అయిపోతుందిగా, √3 కే క్యాప్ క్రాస్ కే క్యాప్ అంటే 0 అయిపోతుంది, 0 మైనస్ ఐ క్యాప్ క్రాస్ కే క్యాప్ అంటే మైనస్ జే క్యాపా. కే క్యాప్ క్రాస్ ఐ క్యాప్ ఇస్ ఈక్వల్ జే క్యాప్ కదా, ఐ క్యాప్ క్రాస్ కే క్యాప్ అంటే మైనస్ జే క్యాప్. దేర్ఫోర్ టౌ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ గా మనకు వచ్చింది
BIA square by 2 into J cap వచ్చిందండి. ఆ BIA వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మనకు ఓన్లీ ఇట్లాగ ఇచ్చాడు. BIA square by 2 J cap. Yeah, that is the answer. This is the torque acts on the current carrying coil. ఒకవేళ కాయిల్ సర్క్యులర్ షేప్ లో ఉందనుకోండి, అప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు NI ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్. NI ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్. దాని డైరెక్షన్ ఎట్లా తీసుకోవాలి? దాని డైరెక్షన్ అంటే ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు కరెంట్ ఫ్లో డైరెక్షన్ లో తమ్మును ఉంచండి, మిగిలిన ఫింగర్స్ సెంటర్ దగ్గర నుంచి కర్లీ చేసే డైరెక్షన్ ఇటువైపుకి, అంటే ఈ ప్లేన్ ఆఫ్ ది లూప్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఇటువైపుకి మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఉంటుంది. అంటే ఈ ప్లేన్ ఆఫ్ ది లూప్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఇటువైపుకి ఈ డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఉంటుంది. అది సో ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని మీరు దీంట్లో ఇంకో కాంప్రహెన్స్ ఉందండి. ఐ థింక్ యూ కెన్ డూ దట్ కాంప్రహెన్సివ్ ప్రాబ్లం. ఇది పేజ్ నెంబర్ 62లో ఐ థింక్ యూ కెన్ డూ 5th ప్రాబ్లం, 6th, 7th, 8th. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవాళ మీరు చేసేయండి, డైరెక్ట్ గా చేసేయచ్చు ఈ కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని. ఓకే, ఇవి ఇంకా ఈజీ డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇవి నోట్ చేసుకోండి. 5, 6, 7, 8 ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేయండి. ఓకే సార్ సార్ ఏరియా అంటే L ఇంటూ బిని తీసుకున్నా సార్, B ఇంటూ L తీసుకుంటే మైనస్ అయిన వచ్చింది కదా సార్. అది కూడా తీసుకున్నానా? ఇది కూడా తీసుకో, ఇది తీసుకోపోయి ఈ రెండు తీసుకో. AB క్రాస్ BC బార్ ఉన్న AB బార్ క్రాస్ BC బార్ తీసుకో. నీకు ఇట్లా తీసుకోవచ్చు, లేదా ఇక్కడ ఇది L బార్ క్రాస్ B బార్ ఇట్లా తీసుకో. ఏది తీసుకున్నా అదే వస్తుంది. కాస్ అంటే AJ క్యాప్ ఇంటూ A కాస్ 30 I క్యాప్ ప్లస్ అలా చేస్తే మైనస్ వచ్చింది కదా సార్. ఏందన్నా AJ క్యాప్ క్రాస్ A లాస్ట్ నుంచి సార్ మిడిల్ రోలో. అవును, నువ్వు మళ్ళీ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేస్తావు కదా, ఇక్కడ నీకు మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ డిఫరెంట్ గా వస్తుంది. మళ్ళీ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేస్తావుగా నువ్వు, ఇక్కడ నీకు ఏరియా డిఫరెంట్ గా వస్తుంది. మళ్ళీ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేస్తావు కదా, ఇక్కడ వీటితోటి క్రాస్ ఇది ఉంది కదా, మళ్ళీ నీకు వచ్చే వాల్యూ సేమ్ వస్తుంది అన్న, ఎట్లా చేసినా అదే వస్తుంది. చూడు ఒకసారి, యూ టేక్ ఎల్ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఆర్ ఎల్ బార్ క్రాస్ బి బార్, ఏ చేసినా నీకు వచ్చే రిజల్ట్ ఇదే ఉంటుంది కంపల్సరీ. చూడండి ఒకసారి. ఓకే, బట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఓన్లీ, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అంతేగాని కరెంట్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ గా తీసుకోకూడదు, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. యూ కెన్ టేక్ దిస్ సైడ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ సైడ్, సెకండ్ సైడ్, ఆర్ ఇది ఫస్ట్ సైడ్, ఇది సెకండ్ సైడ్, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ 5th, 6th, 7th, 8th మీరు చేయండి. నెక్స్ట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ షీట్ పేజ్ నెంబర్ 77. ఇన్ ప్రాక్టీస్ షీట్ లో పేజ్ నెంబర్ 75 లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అయిపోయిందండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు బిగినింగ్ లోనే ఇచ్చినట్టున్నాం. 75 పేజ్ నెంబర్, ఎక్సర్సైజ్ లెవెల్ 1. అది అయిపోయింది కదా? ఓకే, ఎందుకంటే రేడియస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు V కదా. ఆ రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ పాత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు MV/BQ ఏదో వస్తుంది అనుకుంటా. MV/BQ, అక్కడ V గ్రేటర్ ఉంటే అంటే అక్కడ దాన్ని బేస్ చేసుకుని చేయాలండి అది. సో అది వచ్చింది కదా, అది ఇంపార్టెంట్ అండి. సరే, దీంట్లో పేజ్ నెంబర్ 77 చూడండి. పేజ్ నెంబర్ 77, ప్రాబ్లం నెంబర్ 10. So practice sheet, exercise 4. Practice sheet exercise 4, level 2, page number 77, problem number 10. All of you see, already 9th problem చేస్తుంటారుగా మీరు. ఓకే, సో 10th ప్రాబ్లం చూడండి.
A thin uniform rod with negligible mass and length 0.2 meter is attached to the floor by a frictionless hinge at a point P. సో ఇక్కడ ఒక రాడ్ ని లైట్ రాడ్ ఏనా నెగ్లిజిబుల్ మాస్ అన్నాడు లైట్ రాడ్. ఇక్కడ ఒక రాడ్ ని బై మీన్స్ ఆఫ్ ఏ హింజ్ ఫ్రిక్షన్లెస్ హింజ్ తోటి ఫ్లోర్ మీద ఇక్కడ పి అనే పాయింట్ దగ్గర హింజ్ చేశాడు. సో దిస్ కెన్ బి రొటేటెడ్ ఇన్ XY ప్లేన్ లైక్ దిస్. అట్లా హింజ్ చేశాడు. ఇది క్యూ అనుకున్నాం ఈ ఎండ్. ఓకే, హియర్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది రాడ్ ఇచ్చాండి. లెంత్ ఆఫ్ ది రాడ్ L అనుకుందాం. లెంత్ ఆఫ్ ది రాడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.2 మీటర్ ఇచ్చాడు. దిస్ రాడ్ ఈస్ హింజ్, ద అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది రాడ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఏ స్ప్రింగ్. ఓకే, ఇనిషియల్ గా ఈ రాడ్ వెర్టికల్ పొజిషన్ లో ఉంది, అంటే అప్పుడు స్ప్రింగ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ కండిషన్ లో ఉంది. నౌ వెన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఇన్వర్స్, అప్లై చేశాడు B ఇన్వర్స్. వెన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఇన్వర్స్ అంటే కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద రాడ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతోంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 10th ప్రాబ్లం, క్యాలిక్యులేట్ ద టార్క్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఆన్ ది రాడ్. టార్క్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అన్నా అండి. టార్క్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అది ఎట్లా వస్తుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది రాడ్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్స్ ఉందండి. లెంత్ ఆఫ్ ది రాడ్ ఇది, దీని ద్వారా కరెంట్ ఇట్లా పాస్ అవుతుంది కాబట్టి, సో దీని వలన దీని మీద పనిచేసే ఫోర్స్ ఎంత? ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది రాడ్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఇదండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్స్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. అప్పుడు ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది రాడ్ అంటే BALగా. ఇది ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది రాడ్? చూడండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్స్ ఉంది, కరెంట్ ఏమి ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది. కరెంట్ ఫ్లో డైరెక్షన్ లో సెంట్రల్ ఫింగర్ ఉంచండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ లో 4 ఫింగర్ ఉంచండి. తమ్ము ఇటువైపు ఉంది కదా, కాబట్టి లెంత్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది. ఆ ఫోర్సే BAL sin 90 అండి. కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ లో కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్ లో లెంత్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ తీసుకోండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్స్ ఉంది అంటే లెంత్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి BAL sin 90 రాస్తాం, అంతే కదా. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు BIL. సో ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది దిస్ కండక్టర్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మనకు తెలుసు. అయితే వాడు అడిగింది టార్క్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది రాడ్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అన్నాడు. ఫోర్స్ వచ్చింది. అయితే ఈ ఫోర్స్ ఎప్పుడు కూడా సెంట్రల్ మాస్ ఆఫ్ ది రాడ్ దగ్గరగా పనిచేసేది. సెంట్రల్ మాస్ దగ్గర ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పనిచేస్తున్నప్పుడు దీని వల్ల దీని మీద పనిచేసే టార్క్ ఎంత? టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ఈ ఫోర్స్ పనిచేసే డైరెక్షన్ కి యాక్స్ ఆఫ్ రొటేషన్ కి మధ్య గల పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇది L/2 కదండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఈ మొత్తం లెంత్ L, అప్పుడు ఇది L/2నేగా. ఇది నార్మల్ గా ఉంది కాబట్టి ఈ లెంత్ L/2 అవుతుంది. అబౌట్ పాయింట్ P. సో పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే L/2. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు BIL ఇంటూ L/2. సో టార్క్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు BIL²/2. BIL²/2 అండి. ఆ వాల్యూస్ మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. వాడు ఇచ్చిన డేటా మొత్తం కూడా SIS ను సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ విల్ గెట్? ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి. ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ అండి. యూ విల్ గెట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ 0.0442 న్యూటన్ మీటర్. ఇది ఆన్సర్. Okay, next problem number 11 in this. When the rod is in equilibrium, makes an angle 53 degree with the floor, is the spring stretched or compressed? ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, ఈ రాడ్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నప్పుడు 53 డిగ్రీ యాంగిల్ చేస్తా ఉంది అన్నాడు. X యాక్సిస్ తో డయాగ్రామ్ లో ఇచ్చాడు వాడు. When the rod is in equilibrium, makes an angle 53 degree with the floor. This is the floor. Floor తో 53 డిగ్రీ యాంగిల్ చేస్తూ రాడ్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంది అన్నాడు. డెఫినెట్ గా
ఈ రాడ్ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు పనిచేస్తుంది కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఈ రాడ్ ఇటువైపు టర్న్ చేయడం వల్ల స్ప్రింగ్ విల్ ఎక్స్టెండ్. ఓకే, దెన్ స్ప్రింగ్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుందా కంప్రెస్ అవుతుందా అన్నాడు. స్ట్రెచ్ అవుతుందా కంప్రెస్ అవుతుందా అంటే డెఫినెట్ గా స్ప్రింగ్ విల్ బి స్ట్రెచ్డ్. స్ప్రింగ్ స్ట్రెచెస్ త్రూ వాట్ లెంత్ అది కావాలి. Suppose when the magnetic field is applied here, because of torque due to magnetic field, it turns like this so that the spring will extend. Spring extend అవటం వల్ల స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ దీంట్లో డెవలప్ అవుతుంది కదా. ఆ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ Fs is equal to K into X. అది ఇటువైపుకి పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ అబౌట్ ద పాయింట్ P, టార్క్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఇటువైపు టర్న్ చేస్తాం అంటే టార్క్ డ్యూ టు స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఇటువైపు టర్న్ చేస్తూ అండర్ ఈక్విలిబ్రియం టార్క్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టార్క్ డ్యూ టు స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. దెన్ ఇట్ ఈస్ అండర్ ఈక్విలిబ్రియం. సో అండర్ ఈక్విలిబ్రియం torque due to magnetic force and torque due to spring force both are equal. Torque due to magnetic field అంటే ఆల్రెడీ మనకు వచ్చింది ఇక్కడ. Torque due to magnetic field is equal to BIL square by 2. Okay, that is equal to torque due to spring force అంటే spring force into spring force పనిచేసే డైరెక్షన్ కి యాక్స్ ఆఫ్ రొటేషన్ అబౌట్ పాయింట్ O కదా మనం తీసుకుంది. అబౌట్ P స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఇటువైపు పనిచేసినప్పుడు ఫ్రమ్ ది పాయింట్ P ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ అంటే ఈ డిస్టెన్సేగా లేదా ఈ డిస్టెన్స్ తీసుకోవచ్చుగా. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ 53 డిగ్రీ కాబట్టి వాట్ ఎవర్ దిస్ డిస్టెన్స్ టెల్ మీ. ఈ డిస్టెన్స్ y అనుకుంటే దిస్ డిస్టెన్స్ y అనుకుంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ y కదా. అంటే sin 53 degree is equal to L sin 53 is y, no, that's why this is equal to y right first. So BIL square by 2 is equal to Fs అంటే kx into perpendicular distance of this spring force from this point P is equal to y. Y అంటే L sin 53 రాయొచ్చు కదా. ఓకే, దీంట్లో మనకి స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ అవన్నీ ఇచ్చినట్టున్నాడు వాడు. స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ లో ఇచ్చినట్టున్నాడు. స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ కరెంట్ ఇచ్చాడు, స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ కూడా ఇచ్చాడు. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గివెన్. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఓన్లీ వాట్ అబౌట్ ద స్ట్రెచింగ్. ఆ స్ట్రెచ్ ఏంటంటే ఎక్స్ కావాలి మనకి. సో దీని నుంచి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, దట్ ఈస్ ద కేస్. సో సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఎక్స్ వాల్యూ ఫస్ట్ ఆప్షన్ వస్తుందండి. ఇది కూడా ఫస్ట్ ఆప్షన్ వస్తుంది. సో సింప్లిఫై చేస్తే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.05765 మీటర్ స్ట్రెచ్డ్ ఆర్ ఎక్స్టెండెడ్. ఇది ఆన్సర్. సో ఇన్ దిస్ వే యూ హ్యావ్ టు డూ. ఒక 10 minutes స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుందండి. తర్వాత ఏ నాన్ రిలేటివిస్టిక్ ప్రోటాన్ బీమ్ పాసెస్ వితౌట్ డీవియేషన్ త్రూ ఏ రీజన్ ఆఫ్ ది స్పేస్ వేర్ దేర్ ఆర్ యూనిఫార్మ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. ఇంటెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇచ్చాడు, మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇచ్చాడు. ద బీమ్ స్ట్రైక్స్ ద గ్రౌండెడ్ టార్గెట్, ఫైండ్ ద ఫోర్స్ విత్ విచ్ ద బీమ్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది టార్గెట్ ఇఫ్ ద బీమ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. XYZ యాక్స్, ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. XYZ యాక్స్ అండి. ఇక్కడ ఒక టార్గెట్ ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ కాంక్రీట్ టార్గెట్ జస్ట్ లైక్ గ్రౌండ్. ఇది కాంక్రీట్ టార్గెట్. ఓకే, ఈ టైప్ లో ఉంది. సరే, ఇక్కడ ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇట్లా ప్రొజెక్ట్ చేశాడు. వన్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇస్ ప్రొజెక్టెడ్ అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్. కొంత వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేశాడు. సపోజ్ V0 వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేశాడు. ప్రొజెక్ట్ చేసినా కూడా ఏ నాన్ రిలేటివిస్టిక్ పార్టికల్ అంటే ప్రోటాన్, ఇక్కడ చార్జ్ ప్లస్ ఈ, Q is equal to plus E. నాన్ రిలేటివిస్టిక్ పార్టికల్ అన్నాడు. నాన్ రిలేటివిస్టిక్ పార్టికల్ అంటే ద పార్టికల్ విచ్ కెన్ ట్రావెల్ విత్ వెలాసిటీస్ వెరీ మచ్ లెస్ దాన్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది లైట్. ఏ పార్టికల్స్ అయితే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ కంటే చాలా తక్కువ వెలాసిటీతో ట్రావెల్ చేస్తే అవన్నీ కూడా రిలేటివిస్టిక్ పార్టికల్స్ లేదా రిలేటివిస్టిక్ బాడీస్ అవుతాయి. వెహికల్ ఈజ్ ద రిలేటివిస్టిక్ బాడీ. అయితే ఇక్కడ ప్రోటాన్ కూడా రిలేటివిస్టిక్ బాడీ పార్టికల్ అన్నాడు. అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఈస్ వెరీ లెస్ కంపేర్డ్ విత్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్. వై ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ లైక్ దట్ మీన్స్ if the any particle travel with velocity equal to comparable with velocity of light, in such case the mass of the particle is not constant according to theory of relativity. దాని యొక్క వెలాసిటీ పెరుగుతాను కొద్దీ మాస్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. అటువంటి పార్టికల్ ని రిలేటివిస్టిక్ పార్టికల్ అంటాం. కానీ ఇక్కడ నాన్ రిలేటివిస్టిక్ పార్టికల్ కాబట్టి దీని యొక్క మాస్ వెలాసిటీతో మారదు.
కాబట్టి ప్రోటాన్ యొక్క మాస్ ఎంత ఉంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అదే తీసుకుంటాం మనం. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఏ నాన్ రిలేటివిస్టిక్ ప్రోటాన్ బీమ్ పాసెస్ వితౌట్ డివియేషన్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు ఉన్నాయి, అయినా కూడా వితౌట్ డివియేషన్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ట్రావెల్ చేస్తుంది అన్నాడు. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా రెండు పనిచేస్తున్నాయి అన్నాడు. ఓకే, సపోజ్ ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఇన్వర్స్ ఉంది అనుకోండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఇన్వర్స్ ఉంది, ఇట్లా ఇన్వర్స్ అంటే నెగిటివ్ జెడ్ డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పనిచేస్తుంది అనుకుందాం. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది అనుకుందాం. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ దిస్ ప్రోటాన్? టెల్ మీ, what is the direction of the force acts on the proton? Come on, immediate గా రెస్పాండ్ కావాలి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఒకవేళ నెగిటివ్ జెడ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే అప్వర్డ్స్, వెరీ గుడ్. ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్ ప్రోటాన్ ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు BeV. ఓకే, అట్లాగే అదే టైంలో అలాంగ్ నెగిటివ్ y డైరెక్షన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పనిచేస్తాం. అలాంగ్ నెగిటివ్ y డైరెక్షన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పనిచేస్తాం. Then what is the force due to electric field acts on the particle? ఇది పాజిటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ గా ప్రోటాన్ అంటే, అప్పుడు దాని మీద పనిచేసే ఫోర్స్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? పాజిటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ మీద along the direction of electric field. ఓకే, ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ మీద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల పనిచేసే ఫోర్స్ EQ డౌన్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే డౌన్వర్డ్స్ ఉంటుంది. అంటే ఆన్ ది ప్రోటాన్ ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాక్ట్స్ అప్వర్డ్స్ అండ్ ఫోర్స్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యాక్ట్స్ డౌన్వర్డ్స్ డైరెక్షన్. Suppose if these two are equal in magnitude, if EQ is equal to BeV, of course EQ అంటే E కదా, ఇది EE is equal to BeV, రెండు ఈక్వల్ అయిన అనుకోండి, అప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ జీరోనే కదా. whenever the net force becomes zero, without deviation the proton travel along the same straight line path and strikes the wall. అవునా, ఇక్కడ వితౌట్ డివియేషన్ ట్రావెల్ చేస్తా ఉంది అన్నాడు, కాబట్టి నెట్ ఫోర్స్ జీరో కావాలి. నెట్ ఫోర్స్ జీరో కాంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ కావాలి. ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేస్తే ఈ క్యాన్సిల్ అయిపోతే అప్పుడు V is equal to capital E by B కదా. అంటే దిస్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ విత్ విచ్ ఇట్ ట్రావెల్. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా మనకి వెలాసిటీ ఇచ్చాడు, EB ఇచ్చాడు అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఇండైరెక్ట్ గా మనకి ఇచ్చేసినట్టే. విత్ దిస్ వెలాసిటీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ట్రావెల్. Because of this proton flow of the protons here, the current equivalent current in this direction is equal to I. I is equal to, right sir, dq by dt. That is equal to d by dt of q అంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్క ప్రోటాన్ యొక్క ఛార్జ్ E అండి. అట్లా dt సెకండ్స్ లో n ప్రోటాన్స్ మూవ్ అయిన అనుకోండి, అప్పుడు Ne is the total charge flow. No, this is equal to n constant, n బయటకి, సారీ E కాన్స్టెంట్, E బయటకు రాసండి, dn by dt. ఇక్కడ నీకు I తెలుసు, I వాడు ఇచ్చాడు, అప్పుడు దీని నుంచి dn by dt is equal to I by E కదా. I వాడు ఇచ్చాడు, E తెలుసు, చార్జ్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్ అంటే 1.6 into 10⁻⁻19. అప్పుడు దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకో మనం, ఇది ఈక్వేషన్ 2 అనుకోండి. EB ఇచ్చాడు కాబట్టి V తెలుసు, I తెలుసు, E తెలుసు, కాబట్టి dn by dt తెలుసు. Therefore force exerted on the that wall, అది కావాలి మనకి. ఫోర్స్ అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ మూమెంటమేగా. Therefore force exerted by the protons, beam of protons on the wall, force is equal to rate of change in momentum dp by dt. d by dt of rate of change in momentum అంటే mass of the proton. సపోజ్ ఇక్కడ n ప్రోటాన్ స్ట్రైక్ అవుతుంది అనుకోండి, అయితే ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ మూమెంట్ అన్నప్పుడు ఆఫ్టర్ కొలిజన్ ఈజ్ ఇట్ రిబౌన్స్ ఆర్ నాట్, నెగ్లెక్ట్ ద గ్రావిటీ అండ్ అస్యూమ్ ద కొలిజన్ టు బి పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ అన్నాడు. పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ అన్నప్పుడు సపోజ్ మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్ m అనుకోండి, v స్పీడ్ తో కొలిజన్ జరిపింది అనుకోండి, కొలిజన్ జరిపిన తర్వాత రెస్ట్ లోకి వచ్చేస్తాం, కాబట్టి చేంజ్ ఇన్ మూమెంట్ అంటే mv - 0నేగా. mv - 0 ఇస్ ద చేంజ్ ఇన్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్రోటాన్. అట్లా n ప్రోటాన్ స్ట్రైక్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంటూ n. Therefore దీంట్లో మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్ మార్చలేదు, స్పీడ్ మార్చలేదు, కాబట్టి mv బయటకు రాసేయండి ఇంటూ dn by dt. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్ ఇంటూ v, వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్ ఇంటూ dn by dt అంటే I by E కదా, సో I by E. మరి m ఇంటూ v అంటే E by B ఇంటూ I by small e. దిస్ ఈస్ ద ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ప్రోటాన్స్ ఆన్ ది వాల్. ఇక్కడ m మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్ అండి, మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్ ఎంత 1.6 into 10⁻27 kg. 6 into 10⁻27 kgs. చార్జ్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్ అంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, ఇది కూడా 1.6 తీసేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. 1.6 into 10⁻⁻19. I ఇచ్చాడు, E ఇచ్చాడు, B ఇచ్చాడు, అప్పుడు F క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా. యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ F వాల్యూ. దట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ దెమ్.
0.06 20 పాయింట్ సంథింగ్ అది ఇచ్చినట్టున్నా అండి, చూసుకోండి ఒకసారి మీరు ఎంతైతే అంత. $60 మైక్రో న్యూటన్ ఇది వస్తుందమ్మా సింప్లిఫై చేస్తే. $60 మైక్రో న్యూటన్ వస్తుంది. F is equal to సింప్లిఫై చేస్తే 60 మైక్రో న్యూటన్. దిస్ ఇస్ ద ఫోర్స్. ఓకే, తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ 6 లో ప్రాబ్లం నెంబర్ పేజ్ నెంబర్ 81 ప్రాబ్లం నెంబర్ 1 మీరు చేసుంటారు నిన్న. ప్రాబ్లం నెంబర్ 1 మీరు చేయండి, తర్వాత 5 కూడా చేయండి. తర్వాత ప్రాబ్లం నెంబర్ 8, 9, 10 నేను చెప్తాను ఇక్కడ, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 8, 9, 10, 12. తర్వాత వీటికంటే ముందు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి, జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్. మీకు అసైన్మెంట్లో ఇచ్చాను, అవి చూద్దాం ఒకసారి. మీకు అసైన్మెంట్లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ఇది అరేంజ్ చేసేయచ్చా? ఎస్ సార్. ఒక్క 10 minutes అండి అయిపోతుంది. నిన్నంత టైం అయితే తీసుకోను కంపల్సరీ. ఇది అరేంజ్ చేసేయచ్చా ఇది కూడా? ఎస్ సార్. సార్ సార్ మీకు అసైన్మెంట్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాండి, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. ఫస్ట్ వన్, there is a semicircular loop. There is a semicircular loop. Semicircular wire, not loop. Loop అంటే ఇటు కూడా క్లోజ్ అయి ఉండాలి. ఇది semicircular wire. Okay, it carries some current in it from A to B. కరెంట్ ఇట్లా ఫ్లో అవుతాం A to B. అయితే దీంట్లో సెంటర్ ఆఫ్ ది లూప్ ఇది. ఓకే, ద లైన్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ ది లూప్, దిస్ వన్, దిస్ ఈస్ x dash x. Here exactly this line makes two equal halves of the semicircular wire. On left side of this boundary, there is a magnetic induction field B0 inverse. On right side of this boundary, there is a magnetic field of induction 2B0 inverse. It like shared. Okay, then what is the net force acts on the semicircular wire అన్నాడు. ఒకవేళ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మొత్తం ఒకటే అనుకోండి, అప్పుడు ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది సెమీసర్క్యులర్ వైర్ అంటే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ 2r కదా, ఎఫెక్ట్ లెంత్ 2r, మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇన్వర్స్ ఉంది. అప్పుడు ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది దిస్ సెమీసర్క్యులర్ వైర్ అంటే BI into L. B అంటే B0, I అంటే కరెంట్ I, ఇంటూ ఎఫెక్ట్ లెంత్ అంటే 2r కాబట్టి 2r రాసేస్తాం, డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది మనకి. కానీ ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఒక టైప్ లో ఉంది, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఒక టైప్ లో ఉంది. కాబట్టి ఇన్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ పార్ట్, హాఫ్ ఆఫ్ ది సెమీసర్క్యులర్ వైర్ ఈస్ దేర్. ఇక్కడ దాకా ఇది C అనే పాయింట్ అనుకోండి. సో ఈ పార్ట్ వరకు ఒక వైర్ గా తీసుకోండి, ఈ పార్ట్ వరకు ఒక వైర్ గా తీసుకోండి. హియర్ దిస్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్ ఇన్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దిస్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్ ఇన్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత అండి? ఈ వైర్ కి మధ్య యాంగిల్ ఎంత? సెమీ సర్క్యులర్ వైర్ మీద ఏదైనా ఒక పాయింట్ నుంచి డయామీటర్ జాయిన్ చేసినప్పుడు వాటి మధ్య 90 డిగ్రీ ఉంటుందిగా. సో దిస్ ఈజ్ 90. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ ఎఫెక్ట్ లెంత్ తీసుకోండి. ఈ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల పనిచేసే ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ లెంత్ AC ఈజ్ ఈక్వల్ టు FAC. ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాక్ట్స్ ఆన్ దిస్ లెంత్ AC ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఈ వైర్ గుండా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుందో ఇక్కడ దీని ద్వారా కూడా అదే డైరెక్షన్ లో తీసుకోండి. ఇట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ పార్ట్. ఆ ఎఫెక్ట్ లెంత్ ఎంత అవుతుంది? ఇది R, ఇది R కాబట్టి దిస్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2r కదా లెంత్. ఇది R, ఇది R కాబట్టి ఈ లెంత్ √2r కదండి. √2r లెంత్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ వైర్ బిట్వీన్ A అండ్ C.
ఆ ఎఫెక్ట్ లెంత్ మీద ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ A2C కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా A2C తీసుకోండి. కరెంట్ ఫ్లో ఏ డైరెక్షన్ లో సెంట్రల్ ఫింగర్ ఉంచండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమో ఇన్వర్స్ ఉంది. అప్పుడు ఫోర్స్ ఈ లెంత్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఇటువైపు చూపెడుతుంది కదా ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ప్రకారం. సో ఈ డైరెక్షన్ లో ఆ ఫోర్స్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ FAC. వాట్ ఈస్ దట్ FAC ఫార్ములా? BI ఇంటూ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ పర్పెండిక్యులర్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది కాబట్టి BIL ఫార్ములా. BI ఇంటూ ఎఫెక్ట్ లెంత్ ఎంత? √2R. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు √2 BIR. దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మరి దీని మీద పనిచేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత? అది CB. కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది. ఎఫెక్ట్ లెంత్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఇటు నుంచి ఇటువైపు ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఇటువైపు ఫ్లో అవుతుంది. అప్పుడు దాని మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల పనిచేసే ఫోర్స్ అంటే ఇక్కడ కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్సే కాబట్టి 4 ఫింగర్ ని ఇన్వర్స్ ఉంచండి. సెంట్రల్ ఫింగర్ ని కరెంట్ ఫ్లో డైరెక్షన్ ఉంచండి. థంబ్ ఇటువైపు ఉంది కాబట్టి దీని మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల పనిచేసే ఫోర్స్ FCB ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. మరి ఈ రెండు లైన్స్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఈ రెండు లైన్స్ కూడా పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి కదా. ఈ ఫోర్స్ ఎంత? మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ 2B0, ఇది B0 కదా, 2B0 ఇంటూ ఈ లెంత్ √2R ఇంటూ I కదా. I ఇక్కడే రాసేద్దాం. ఓకే, దేర్ఫోర్ 2√2B0 IR. ఇది FCB. ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నాయి కాబట్టి దేర్ఫోర్ నెట్ ఫోర్స్ ఇస్ వాట్? FNet ఈజ్ ఈక్వల్ టు √FAC స్క్వేర్ ప్లస్ FCB స్క్వేర్. అప్పుడు √10 BIR ఏదో వస్తుందమ్మా, √10 B0 IR. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, మీకు ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ లో ఉందండి, లాస్ట్ లో ఉంటాయి ఇవి ప్రాబ్లమ్స్. మీకు ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ లో షేర్ చేసిన అసైన్మెంట్ లో ఉంటుంది, లాస్ట్ లో ఉంటాయి. ఓకే, తర్వాత ఇంకొన్ని సెకండ్ ప్రాబ్లం. ఇది కూడా అడ్వాన్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఏ నాన్ రిలేటివిస్టిక్ చార్జ్ Q ఆఫ్ మాస్ M originates at a point A lying on x-axis and move with a velocity v at an angle to the x-axis అన్నాడు. ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్, నాన్ రిలేటివిస్టిక్ పార్టికల్ అంటే మాస్ మారదండి, స్పీడ్ ఎంత ఉన్నా కూడా. దాన్ని ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచో ప్రొజెక్ట్ చేస్తాడు. ఏనే పాయింట్ దగ్గర నుంచి విత్ ఏ వెలాసిటీ v ఇటువైపు ప్రొజెక్ట్ చేస్తాడు బై మేకింగ్ థీటా విత్ x-axis. హియర్ దెర్ ఈజ్ ఏ స్క్రీన్. ఓకే, నౌ ఏ స్క్రీన్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ L ఫ్రమ్ ఏ దగ్గర నుంచి L డిస్టెన్స్ లో ఇక్కడ ఒక స్క్రీన్ లొకేట్ చేశారు. L డిస్టెన్స్ లో ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ R ఫ్రమ్ ది x-axis టు ద పాయింట్ ఆన్ ది స్క్రీన్ ఇన్ టు విచ్ ద చార్జ్ స్ట్రైక్స్. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్లా అప్లై చేశారంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఈ డైరెక్షన్ ఉందండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ అప్లైడ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఇది. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ది పార్టికల్? నేచర్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇస్ వాట్? క్విక్ గా రెస్పాండ్ అవ్వండి. Charged particle is projected by making an angle theta with the magnetic field. So charged particle helical path లో ట్రావెల్ చేస్తుంది కదా. దీని వెలాసిటీ కాంపోనెంట్స్ గా డివైడ్ చేస్తే ఇటువైపు ఉండే కాంపోనెంట్ v cos theta, ఇటువైపు ఉండే కాంపోనెంట్ v sin theta కదా. యూ ఫర్గెట్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు చార్జ్డ్ పార్టికల్ హెలికల్ పాత్ తో ట్రావెల్ చేస్తే ఇట్లా హెలికల్ పాత్ తో ట్రావెల్ చేస్తూ స్క్రీన్ ఇక్కడ ఎక్కడో స్ట్రైక్ అయింది. ఆ స్ట్రైక్ అయిన పాయింట్ x యాక్సిస్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుందో ఆ డిస్టెన్స్ r అంటే దట్ r is what? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఆ డిస్టెన్స్ అడిగాడు వాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? టైం టేకెన్ బై ద చార్జ్డ్ పార్టికల్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ పాయింట్ ఇస్ వాట్? ఈ డైరెక్షన్ v cos theta కదా. L by v cos theta అయినా ఈ డైరెక్షన్ లో చార్జ్డ్ పార్టికల్ యొక్క వెలాసిటీ v cos theta కదండి. డిస్టెన్స్ టు బి ట్రావెల్ L కాబట్టి టైం టేకెన్ టు ట్రావెల్ దట్ మచ్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు L by v cos theta కదా. L by v cos theta. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. తర్వాత ఇక్కడ చార్జ్డ్ పార్టికల్ దీన్ని స్ట్రైక్ అయిన టైంలో x యాక్సిస్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో అంటే y కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది, x కోఆర్డినేట్ అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి x అంటే y కోఆర్డినేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం. సో ఎట్ వాట్ డిస్టెన్స్ ఇట్ స్ట్రైక్స్ ద స్క్రీన్ అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అయితే t సెకండ్స్ లో ఇట్లా స్పైరల్ పాత్ అంటే స్పెరికల్ హెలికల్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేస్తే ఇక్కడికి రీచ్ అయినప్పుడు ఎంత యాంగిల్ టర్న్ అయింది ఆ యాంగిల్ కావాలి.
ఇనిషియల్ గా ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ t సెకండ్స్ లో ఎంత యాంగిల్ టర్న్ అయిందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే యాంగులర్ వెలాసిటీ కావాలి. మరి ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి కొంత యాంగిల్ చేస్తూ ప్రొజెక్ట్ చేశాడు కాబట్టి ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు BQ. ఈ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ కనుక తీసుకుంటే BQ ఇంటూ V sin theta. ఇది ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ కదా. వెలాసిటీ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు దాని మీద పనిచేసే ఫోర్స్ ఎంత అంటే BQV sin theta నే కదా. ఆ BQV sin theta దట్ ప్రొవైడ్స్ ద నెసరీ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు M ఇంటూ ఇక్కడ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల పనిచేసే ఫోర్స్ BQV sin theta దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు M ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ వెలాసిటీ V sin theta కాబట్టి V sin theta అంటే V స్క్వేర్ కాబట్టి V స్క్వేర్ sin స్క్వేర్ theta బై రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ పాత్ R. ఇక్కడ V sin theta స్క్వేర్ క్యాన్సిల్. ఓకే, మనకు కావాల్సింది యాంగులర్ స్పీడ్ కదా. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ డ్యూ టు ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు MV ఒమేగా రాయొచ్చు కదా. M ఇంటూ V అంటే పర్పెండిక్యులర్ ఉండే వెలాసిటీ V sin theta ఇంటూ యాంగులర్ వెలాసిటీ. ఇది ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు BQ బై MV నా BQ బై M అంతే సార్, V రాదు సార్. Therefore angular displacement in this time is equal to omega into t రాయొచ్చు కదా. BQ by M into time అంటే L by V cos theta. This is the angular displacement of the particle. This is the angular displacement. Okay, so therefore in this time spherical path లో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఒకసారి చూడండి, ఇట్లా స్పెరికల్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇనిషియల్ గా ఇక్కడ ఉంది అంటే ఈ పొజిషన్ దగ్గర ఉంది. T సెకండ్స్ లో ఇట్లా స్పెరికల్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేస్తూ T సెకండ్స్ లో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చింది, ఈ పొజిషన్ దాకా వచ్చింది. అప్పుడు ఎంత యాంగిల్ డిస్ప్లేస్ అయిందో యాంగిల్ థీటా అనుకున్నాం. వాడు అడిగింది ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్, ఇక్కడ నుంచి ట్రావెల్ చేసి ఇక్కడ దాకా వచ్చింది కదా. ఓకే, యాంగిల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇది. ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి దీని డిస్టెన్స్ ఎంత, ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి డిస్టెన్స్ అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్. అది కావాలి మనకి. సారీ, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చింది కదా, ఈ డిస్టెన్స్ మనకి ఈ డిస్టెన్స్ కావాలండి. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ స్క్రీన్ మీద చూడండి, స్క్రీన్ మీద మీకు ఇది స్క్రీన్ మీద ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద ఉన్న పాయింట్ ఇది. ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో స్ట్రైక్ అయిందంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఆ డిస్టెన్స్ కావాలి. దిస్ ఈజ్ R. ఇది R అని ఇచ్చాడు వాడు. స్క్రీన్ మీద ఇట్లా సర్క్యులర్ పాత్ లో మనం ట్రావెల్ చేస్తే ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర కొలిజన్ జరిపినప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది, ఈ పాయింట్ దగ్గర స్క్రీన్ మీద ఉన్న పాయింట్ ఇది అనుకోండి, స్ట్రైక్ అయిన పాయింట్ ఇది. అప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత, ఆ డిస్టెన్స్ కావాలి. అయితే ఎంత యాంగిల్ టర్న్ అయింది ఇట్లా సర్క్యులర్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేస్తూ హెలికల్ పాత్ లో ఇక్కడ ఎక్కడో స్ట్రైక్ అయినప్పుడు ఏ పాయింట్ దగ్గర స్ట్రైక్ అయిందో ఆ పాయింట్ కి స్క్రీన్ మీద ఈ పాయింట్, ఈ రెండింటికి మధ్య డిస్టెన్స్ కావాలి అంటే R. ఇది ఎట్లా వస్తుందండి మనకి, యాంగులర్ బై సెక్టర్ అనుకోండి. ఇది ఇక్కడ θ/2. ఇది రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ పాత్ R కి ఈక్వల్ కదా. ఇది క్యాపిలర్ అనుకోండి, ఇక్కడ స్మాల్ r కదండి, క్యాపిలర్ అనుకోండి. రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ పాత్ ఆఫ్ ది ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ క్యాపిలర్ అనుకుంటే అప్పుడు ఇది θ/2. అప్పుడు ఇది R sin θ/2 కదా, ఇది ఒక R sin θ/2. అప్పుడు స్మాల్ r ఈక్వల్ టు ఎంత, 2R sin θ/2. 2R sin θ/2. వాట్ అబౌట్ R వాల్యూ మరి? వాట్ ఈస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ పాత్? రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ పాత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mv²/r రాయాలి కదా. ఆ ఈక్వేషన్ కూడా రావాలి మనకి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? సో ఇక్కడ BQV sin theta is equal to mv² అంటే m into V sin theta whole square by radius of the circular path క్యాపిలర్. ఎందుకంటే స్మాల్ r వాడు ఇచ్చాడు, ఇక్కడ ఈ డిస్టెన్స్ అని ఇచ్చాడు, ఇక్కడ V sin theta స్క్వేర్ క్యాన్సిల్. దట్ ఇంప్లైస్ క్యాపిలర్ is equal to mv sin theta by BQ. ఆ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. therefore small r is equal to 2R into 2R అంటే mv sin theta నా, mv sin theta by BQ into sin theta by 2. Yes. Therefore, a theta value అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. స్మాల్ r is equal to 2mv sin theta by BQ into sin of theta by 2 అంటే 1/2 into వాట్ అబౌట్ theta? theta అంటే BQL by సంథింగ్ ఉంది కదా, BQL by mv cos theta. అది BQL by 2m into
V cos theta. Okay, that is the answer. This is the distance at which it strikes from the x-axis on the screen. అది ఆన్సర్. మీకు ఇది కూడా ఆల్రెడీ షేర్ చేస్తున్నా అండి, చూసుకోండి ఇంకా. ఓకే, ఇవాళ అసైన్మెంట్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ కావాలండి. మన మెటీరియల్ ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంది, ఆ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ మీకు షేర్ చేస్తాను. అది కూడా ఇంపార్టెంట్, అది అడ్వాన్స్ లో ఇంపార్టెంట్, అది కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను. ఓకే, నోట్ చేయండి. ఓకే, సైన్ అవుట్ అవుతున్నానా? సార్ అయిపోయిందా? సార్ ఒకసారి sir. సార్